ने अगला हुण साडे कोल हिस्टोरियन एकेडमिक इंटलैक्चुअल भाई साहब सरदार गुरचरणजीत सिंह जी लांबा थोड़ा बैकग्राउंड हिस्टरी भी दसणगे नाल कवितावां भी सुणाणगे। जो 52 कवियां विचों 2-3 कवितावां ने जो गुरु साहब आप सुनते सन। बड़ी चंगी गल है कि सानू हाले भी मिलते हैं। एक असीं भाई नंदलाल जी की सुनते हैं पर होर तो कभी कोई सुने नहीं। सो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। 15 मिनट लांबा साहब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन गोद विच विराजमान गुरु रूप साध संगत जी, कलगीधर पिता की बख्शी हुई फतेह प्रमाण करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिहड़ी जोत अकाल दा ओ जोत ते जुगत उन्होंने दो हिस्सों में वंडी। जोत उन्होंने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच विराजमान कर दी और जुगती उन्होंने खालसे नूं दे दी। और वो जोत ते जुगत दा अज भी वो कायम है। बड़ा छोटा जिहा एक नुकता है कि अज गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जोत है पर उहदा हार्ड मास का शरीर नहीं है, वो जुगती खालसे कोल है। सो ये जोत चूंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है, ये हुण किधरे होर नहीं जा सकती। वो जोत किधरे होर नहीं पहुंच सकती। इस करके जुगो जुग अटल है। गुरु कलगीधर पिता ने छोटी जी हयाती दे विच 42 साल की उम्र दे विच जो कुछ दे विच कीता, उन्होंने एक अखर दे विच भाई साहब भाई कान सिंह जी ने बंद किया है। कहते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कलम ते कृपान कदी नहीं सुकण दिती। ये दो चीज़ां कदी नहीं सुकण दित्तियां। गुरु साहब के समय विच साहित्य दे विच अगर तुसीं जिहड़े देखण वाले होवोगे, उहदे विच दो नुकते वेखण वाले हन कि 9 रस हुंदे हन साहित्य दे। साहित्य दे करना है, वीर रस है, हास रस है, विभत्स रस है, 8 रस 9 रस हुंदे हन। कोई भी कवि 1 या 2 रसां दे विच अपनी रचना कर सकता है, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 9 दे 9 रसां दे विच कविता कीती है, वो रचना कीती है। कविता दा एक साइंस हुंदी है जिसनूं पिंगल कहा जाता है। जिहड़े पिंगल जानते हैं या पढ़ते हैं वो देखणगे कि हर कविता दी तुक दे विच उहदीआं मात्रावां किन्नियां हन, अखर किन्ने हन, लफज किन्ने हन, वो सारियां दी गिणती हुंदी है, साइंस हुंदी है। मैनूं याद है, खुद मैं देख रहा सी, सिंह साहब जथेदार जोगिंदर सिंह जी वेदांती, उन्होंने कोल एक ने कोई तुक पढ़ी, उन्होंने कहा यह गलत है, क्योंकि वो पिंगल नूं जानते सीगे। उन्होंने पता सी कि पिंगल दे नाल नहीं मैच कर रही, ये गलत है। हुण गुरु साहब ने सारी रचना पिंगल विच कीती और पिंगल दे नाल एक होर हैगा जिहड़ा साहित्य दे विच हुंदा है, जिहड़ा राजस्थान दे विच सीगा, उहनूं डिंगल कहा जांदा है। हिंदी दे साहित्यकार दसदे हन कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पिंगल और डिंगल दोनों दे विच रचना कीतियां हन। ऐसा कोई होर हवाला नहीं मिलता। इसके अलावा जिहड़ा गुरु काल सी, गुरु साहब दे वेले दा काल सी, तुसीं देखोगे उस वेले कृष्ण लीला रची गई, हीर रांझा रचिया गया, होर इदां दे इश्के मजाजी दे किस्से रचे गए। गुरु साहब ने वो इश्के मजाजी नूं भी अगर लिया, उसको फिर इश्के हकीकी वल तोरिया है। जे अगर कृष्णा अवतार दे विचों लै रहे हन, वो जिहड़ा उन्हां दी कृष्ण लीला दा पक्ष है उन्हें बिल्कुल छड्ड दिता, जंगां युद्धां दा वो उन्होंने पक्ष लिया है। गुरु गोबिंद सिंह साहब दे बारे गुरदित सिंह कुंदन बहुत अच्छे शायर सीगे, उन्होंने एक लाइन लिखी है और देखो सारा शायद पूरे का पूरा इतिहास उहदे विचों कवर कर दिंदे हन। वो कहते हैं
ਰਿਹਾ ਗਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਣੇ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਚੋਜੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੋ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਵ ਭੂਮੀ, ਮਲੇਛ ਭੂਮੀ, ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਬੋਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਗਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦ ਫਿਫਥ ਹਾਰਸਮੈਨ, ਲੈਰੀ ਕਾਲਿੰਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲੀ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਾਨਿਕ ਵਰਸਸ ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਛੋੜ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੋ ਚਾਹੇ। और फिर कहते मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कबू नहीं त्याऊं, कान सुने पहचान ना तिनसो लिव लागी मोरी मग इनसो। और नाले कहते हैं अत ही रण में तब जूझ मरो, मैं रण छोड़ जी नहीं बनागा, मैं रण जूझ बनागा। सुनिया भी दे रहे हैं जे रामावतार लिख रहे हैं, फिर अखीर दे विच कहते हैं राम कथा जुग जुग अटल, एक कदी नहीं मुकनी। भावें तुसी किसी मुल्क में चले जाओ, एशिया दे मलेशिया चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, बर्मा चले जाओ, होर मुल्कां चले जाओ, ये राम कथा वख-वख रूपां च है।
ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਔਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮ ਔਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਾਧ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਦ ਸੁਬਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਚਿਤਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ 52 ਨਹੀਂ ਸੀ, 52 ਤਾਂ ਕਵੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਕਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਆਏ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 125 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 125 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, क्योंकि किया जाता है सबसे अच्छी बोली वो, सबसे सुंदर भाषा वो, बोले नैना बावरे समझे सैया सांवरे। सो गुरु साहब दे कवियां दी रचना दे विच भी अगर तुसी देखोगे इतनी वनगी है, इतनी विशालता है, जिसनों कुछ जिक्र भी नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ एक दो हवाले तुहानू देना चाहांगा। गुरु साहब दे कोल समय दी समयबद्धता करके सिर्फ 2-4 मिनट दे विच गुरु साहब दे कवि होए है वृंद कवि, उन्होंने बड़ी लंबी रचना है। गुरु साहब एक भाषा विभाग ने किताब छापी, उसका नाम है पंचनद। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਿੰਦ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਵੀ ਆਂਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਦਰੋਮਾ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਦਰੋਮਾ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੱਛੀ ਹੋਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਣ ਧੋਵਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਦਾਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਦਾਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰਸਵਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੇ ਖਾਲੀ ਰਸਵਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦ ਕਵੀ। ਹੁਣ ਵਰਿੰਦ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਕੋ ਪੋਥੀ ਦਈ, ਬਾਇਨ ਕੋ ਗੁਣਗਾਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਫੜਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਕੋ ਪੋਥੀ ਦਈ, ਬਾਇਨ ਕੋ ਗੁਣਗਾਥ, ਜੈਸੇ ਨਿਰਮਲ ਆਰਸੀ ਦਈ ਅੰਚ ਕੇ ਹਾਥ। ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਪਿੰਗਲ ਡਿੰਗਲ, ਵਿਆਕਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਸਕੇ ਪਦਮਾਪਤ ਭੇਦ ਕਿਤੇ ਵੇ ਭੇਦ ਉਚਾਰੇ। ਪਦਮਾਪਤ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾਵਤ ਲੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ अनेकता बिलाए जाती फैलती कुचीलता कतेबन कुरान की पाप ही पर पक जाते धर्म दसक जाते वर्ण गरक जाते सहज विधान की देवी देवते होरे संतोख सिंगा दूर होती रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की श्री गुरु गोबिंद सिंह परम पावन रूप मूर्त ना होती जो पै करना निदान की। गुरु साहब ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਰ ਸੰਘਾਰਬੇ ਕੋ ਦੁਰਜਨ ਕੇ ਮਾਰਬੇ ਕੋ ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰਬੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਓ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀਮਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰੇ ਮਾਂ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰ ਮੂਵੇ ਯਾਰੇ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਬਰ ਹੈ ਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅਜ਼ਦਰੇ ਦੋਸਤ, ਐ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਐ ਹਵਾ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਮਬਰ ਹੈ ਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅਜ਼ਦਰੇ ਦੋਸਤ, ਦੁਸ਼ਮਨਮ ਸਰ ਜੁਨਤ ਕੇ ਹਰ ਜਾਈਸ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਵੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੁਕ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਕੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੁਕ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਹੋਛੀ ਤੇ ਅਤ ਕਮੀਨੀ ਤੁਝ ਤੈਕੂ ਮੁਖੜਾ ਕਿੰਝ ਖਲਾਵਾਂ। ਤੇਜ ਟੈਂਡਾ ਨਾ ਜਾਏ ਝਲਿਆ ਝਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਕਿਤ ਵਿਧਿਆਵਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਿੰਗੀ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਨਿਤ ਦੁਆਵਾਂ, ਇੱਛਾ ਕਾਈ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਗਾਵਾਂ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੋਤੇ ਖਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੋਤੇ ਖਾਵਾਂ, ਸਾਈਆਂ ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੋਤੇ ਖਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏ ਆਖਰਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।